सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाउ न जान मेरा। संत जना मिल संगति, गुरमुख तीरथ होए। 68 तीरथ मज्जना, गुर दर्श प्राप्त होए। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लावह, बिखम नदी जाय तरणी। परम सत्कारयोग सतਿਗੁਰੂ गुरु जी की साजी नवाजी हुई गुरु रूप साध संगत जी। प्यार अदब सत्कार सहित गुरु जी की फतेह बुलाओ। प्रेम नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह ने बड़ी बख्शिश रहमत कृपा कीती है, जो संध्या समय सतसंगत दीयां घड़ियां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी अमृत बाणी दी विचार महंत पशवी ब्रह्मनेष्ठी ब्रह्म श्रोत्री तपोमूर्ति विरक्त श्रोमणी संत बाबा चेतन दास जी महाराज, जिन्हां ने सारा ही जीवन परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी कमाई विच ला के साडे वर्गे कलयुगी जीवां नूं परमेश्वर नाल जोड़दे रहे। और 7 साल की अवस्था सी जद तो साधु बने। 35-36 साल भूमंडल ते साधु बन के विचरे। जिंदगी विच केवल परमात्मा दे नाम तो बिना कुछ भी जोड़िया नहीं। पदार्थ प्रशार्थां नूं पल्ले नहीं बन्निया, केवल ते केवल नाम दी कमाई कीती, बंदगी दी। तप साधना कर करके जीवन इतना संयमी सी कि शरीर दे उपर पूरा वस्त्र भी नहीं पहनिया, बस लक नूं फुलकारी ला के कोई वस्तु माया पदार्थ नूं तां लाउणे की है हथ, गल विच माला दी जगह भी 108 डक्के परो के उहदी माला बना के पहनदे रहे। छोटे छोटे टुकड़े डकियां दे बना के 108। ऐसे परम तपस्वी महापुरुषां दे तप नाल नवाजी हुई इस धरती ते जुड़ के परम पूजनीक महापुरख अस्थान दे मौजूदा मुखी बाबा अन्नपूर्णा दास जी महाराज की कृपा नाल, उन्हां दे आशीर्वाद प्रेरणा नाल हर रोज़ ही भाई ये सतसंगत दीयां घड़ियां आपां नूं प्राप्त हुंदियां ने।
आओ सतगुरु जी की बाणी की जो लड़ीवार विचार चल रही है, उस लड़ी नाल जुड़ना करिए। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सलोक निर्गुणियार आन्या, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निवही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सबार सिंगारिया, गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख प्याओ बैठ कौ दैन। इहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै, बख्श लेहो तो नानक सीजै। जेह प्रसाद धर ऊपर सुख बसहे, सुत भ्रात मीत बनता संग हसहे। जेह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जेह प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समगरी संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, तिसहे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे। सतगुर पातशाह ने किरपा कीती है, जो अज पावन पवित्र शब्द की बख्शिश गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप शांति दे पुंज तत्ती तवी उपर बैठ के अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच तेरा कीया मीठा लागै। हर नाम पदार्थ नानक मांगै, ए पावन शब्द जपण वाले। बाणी के बोहित श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू दुनियादारां मनुखां नू समझा रहे ने। और जो वचन सतगुरु सानू समझाउणा चाहुंदे ने, उस बल साडा गुरमुखो बहुत घट ध्यान जांदा है। जिंदगी विच किते कदाई हुंदी है किरपा, जद असीं ये गल्लां विचारनियां शुरू करदे हां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਆਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਓ, ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। जिन्ने गुण सानू गुरमुखो बख्शे ने, परमात्मा ने कृपा रहमत करके गुण दिते ने, साडे विच अपना कोई गुण नहीं।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਆਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਆਹ ਗੋਤ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਦੱਸੂ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਨਾਖਤ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ ਰੁਤਬੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਨਾ ਸਭ ਮਿੱਟੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸਾਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਜਦ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਲਾਏ ਵੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪਈ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਇਤਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਕੀ ਮੂਲ ਸੀ ਤੇਰਾ।
ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬੂੰਦ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ, ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਗੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ। ਕਾਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਪਈ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਠਰ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਸਥਾਪਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਉਬਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ। ਸੋਚਿਓ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਬੈਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ। ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜੇ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਖੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਬਿੰਦ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ,
ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਰੱਬ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਭਰ ਜੋਬਨ। ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਜਦ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਦ ਮਸਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਚੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਵਾਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਪਕਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੀਰਣ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਬਸ
ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਜੇ ਜਨਮੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦਾ? ਜੇ ਜਨਮੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਹੀਨ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਜਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ, ਹਰ ਛਿਨ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਬਸਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਭਰਾਤ ਭਾਈ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ, ਬਨਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਾਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਹਰੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗ, ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਜੈਸਟਿਕ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਤੋਂ? ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਾਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਬਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ। ਚਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੰਨ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੀਭਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਆਵਰ, ਆਵਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਤਿਆਗ ਕਹੀਏ ਛੱਡਣਾ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਖਿੜਖਿੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਐਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਜੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਬਿਕ ਆਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੜਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਦ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੜੀਏ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਝੱਲ ਲਏਗਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਿਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਸਹਿ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਵਾ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਵਸਤੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਹਾਈ ਜਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾ। ਬਥੇਰੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਦੋਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਵੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਖੀ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੱਬ ਜਾਵੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਖੀ, ਮਿੱਤਰ ਧਰੋਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੋਖ ਫਿਰ ਮੂੜ। ਮੂੜ ਜਦ ਕਿਤੇ 12 ਮੂਰਖ ਮਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਮੂਰਖ ਜੰਮਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕਿਤੇ 12 ਮਹਾਮੂਰਖ ਮਰਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਗਧ ਜੰਮਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਮੁਗਧ ਜੰਮਦਾ 12 ਮੁਗਧ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ। 12 ਮਹਾਮੁਗਧ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੂੜ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਅੰਧ। ਅੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਪੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ। ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਮਤ ਵਿਆਪ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਪਲੋਸਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮਲਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਜ ਲਈ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ
ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜੋ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੋ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੋ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਜੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਕੰਨਿਓ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ, ਅੰਤਮ ਜਨਮ ਬਹੁ ਨਾਮ ਚੇ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤੋ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।